वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज हैं, खुदावंद के सुपर ब्लेस्ड वर्शिपर हैं ब्रदर शमी हंस, जिन्हें खुदावंद दुनिया के कोने कोने में जगह बजगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और बड़ी बरकतों से नवाजा। इनकी मिनिस्ट्री का नाम है अपोस्टल रमन हंस मिनिस्ट्री और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। खुदावंद ने बड़ी बरकतें दी हुई हैं और ब्रदर शमी हंस की ज़िंदगी के बारे में हम आपको बताते चलें कि खुदावंद ने बचपन ही से ब्लेस किया हुआ है और अबलीस ने बड़े हट कंडे इस्तेमाल किए इन्हें ख़त्म करने के लिए, लेकिन खुदावंद जिसे खड़ा रखे उसे कौन गिरा सकता है। हालेलुया। और इनकी पर्सनल टेस्टमनी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप इसे सुनिएगा और अपनी बरकत को रिसीव कीजिएगा और आपका ईमान मजबूत होगा और इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो उनकी वीडियो टेस्ट मनी की आपके साथ मैं शेयर करता चलूँगा ताकि आप उसे देखें और अपनी बरकत को रिसीव करें और अपने ईमान की मजबूती को रिसीव करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी इससे बरकत को रिसीव करें। आपके साथ हम वीडियो को शेयर करते हैं। सारे प्लीज बैठ जावांगे एक मिनट लिए। शमी जी ने हुणे ही एक गल कही कि मैं डैडी मम्मी जी की योजना दे नाल उन्हां दे प्लान नाल इस दुनिया च आया, पर मैं तुहानूं कुछ मिनटां दे विच दसना चाहुंदा ब्रदर शमी मम्मी डैडी की प्लैनिंग नाल नहीं, परमेश्वर की प्लैनिंग नाल आए। जिस तरह ब्रदर दीपक ने दस्या, सुनो, मेरिया 4 भैणां ने, मेरिया 4 सिस्टर्स ने, मैं पंजाबी विच ही बोलांगा, जिन्हां दे विचों मेरी एक भैन की मिनिस्ट्री के दौरान डैथ हो गई सी, परमेश्वर दे कोलों चली गई सी, मेरे नालों वड्डे सी वो। उस तो बाद मेरिया 3 सिस्टर्स रह गईयां और साडे घर विच गरीबी बहुत ज़्यादा सी, क्योंकि जदों असीं प्रभु यीशु मसीह दे कोल आए असीं भी दीवे जगाउण वाले सी और साडा जीवन भी हनेरे विच सी। असीं ऐदां नहीं कि असीं जम्मदे ही बचपन तो ही पैदाइशी असीं यीशु मसीह दी वर्शिप करन वाले सी। क्रिसमस डे मनाउंदे सी, वड्डा दिन मनाउंदे सी, पर प्रभु यीशु मसीह दे चानण तो अणजाण सी कि वो चानण है। और मैं दसना चाहुंदा, जदों मेरिया 4 भैणां पैदा होईयां, 4 भैणां तो बाद जिस तरह ब्रदर दीपक ने दस्या कि हर माँ बाप की इच्छा होंदी है कि अगर भैणां हन तो पुत भी होना बहुत जरूरी है। मैं दसना चाहुंदा कि ब्रदर शमी जदों मां दे पेट विच सी, उस तो पहला इहदे मां दे गर्भ विच आउण तो पहला मम्मी डैडी जी ने यह डिसीजन ले लिया सी कि हुण सानू कोई बच्चा, कोई औलाद नहीं चाहिए, क्योंकि साडे कोल एक पुत्र रमन है, हुण सानू कोई बच्चे की जरूरत नहीं। लेकिन पुराने टाइम च अज तो 10 15 20 साल पहला तुसी अगर नज़र मार के देखोगे, उस वक्त ये बड़ी एक रीत हुंदी सी कि 2 पुत होने बहुत जरूरी है, जोड़ी रलनी बड़ी जरूरी है, ये बहुत सोचा जाता सी। और जिहड़ा भी साडा रिश्तेदार भैन भरा साडे घर विच आंदा सी, वो मम्मी डैडी जी नूं यही कहंदा सी, नहीं 2 पुत होने बहुत जरूरी है, 2 पुत होने बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे तो बाद मम्मी डैडी जी ने यह फैसला कर लिया सी कि नहीं, हुण सानू कोई बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर की योजना सी कि मेरे मम्मी जी प्रैगनेंट होए, मेरे मम्मी जी के पेट के विच एक बच्चे ने जन्म लिया और जदों उस बच्चे ने जन्म लिया, मम्मी जी ने फैसला कर लिया कि मैं हुण ये बच्चा नहीं रखना, क्योंकि साडे घर विच गरीबी बहुत ज़्यादा आ और मेरे लिए इन्ने बच्चों की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल और असंभव है। और मेरे मम्मी जी ने कहा, मैं हुण डॉक्टर दे कोल जा रही हाँ, मैं इस बच्चे नूं नहीं रखांगी। मैं दसना चाहुंदा, मम्मी जी जदों दवाई खाण वास्ते, मैं सीधे शब्दां च दसना चाहुंदा, उस बच्चे नूं खत्म करन वास्ते जा रहे सी, ये बस स्टैंड ते खड़े सी। अज मेरे मासी जी गुरदासपुर तो आए ने, इन्हां दा नाम कैलाश कौर आ और ये
ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਕੁੜੀਆਂ, ਅਗਰ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਮੀ ਇੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਰੋਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ੰਮੀ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਕਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨੋਇੰਟਡ, ਬਲੈਸਡ, ਚੂਜ਼ਨ ਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਮੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਮਾਰਿਆ, ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆ ਠੋਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੰਦ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੀ ਹੈ ओरिजिनल नेम एम ए पास्टर जी। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਰੇ ਚ ਲੱਭੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੰਦ ਇਹਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੇ ਦੰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗਾ। ਅਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਲੱਭੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੰਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੰਦ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ, 120 ਸਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਰਿਆ, 4 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, when God has decided to call you, to finish you, to destroy you, to break up your life, finish your life, no one can stop you in this world. If God had decided you, I will bless you, I will remain you, I will exalt you, nobody can stop you in the name of Jesus. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਮੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮੀ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੌਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਯੂਥ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਨਕਰਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। God has given weapon to the church, the prayer is weapon। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਐਨੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਗਲੋਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦਸਮਾਂਸ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਦੋਂ